بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین. Dear fellows, السلام علیکم. انڈرسٹینڈنگ سعودی ارامکو سیفٹی ہینڈ بک کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ. لیکچر 2 ایمرجنسی ایکشنز. آج کا عنوان کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی ہے کیا ہے، کس کنڈیشن کو ہم، کیسی صورتحال کو ہم ایمرجنسی کہتے ہیں. A sudden serious and dangerous event or situation which need immediate action to deal with it. کوئی بھی اچانک ابھرنے والی، اچانک وقوع پذیر ہونے والی سچویشن، صورتحال، لیکن اسپیسیفکلی جو ڈینجرس ہو، جو خطرناک ہو، جس سے خطرہ ہو یا خطرے کا اندیشہ ہو، اور اس کو ہمیں فوری طور پر اس سے مقابلہ کرنا پڑے یا اس پہ قابو کرنا پڑے. یعنی مختصراً کہ اچانک ہونے والی کوئی بھی ایسی تبدیلی یا کوئی بھی ایسی صورتحال جس سے فوری طور پر نبٹنا پڑے یا جس کا فوری طور پر تدارک کرنا پڑے، اسے ہم ایمرجنسی کہتے ہیں. فائر ہو سکتی ہے، آگ، سپیلج، کوئی بھی ہزارڈس خطرناک سبسٹانس وغیرہ سپل ہو گیا، ریلیز آف اینی گیس، فار ایگزامپل انرجی کی کوئی بھی صورت ریلیز ہو سکتی ہے. ماس کیجویلٹی انسیڈنٹس، جن میں بڑی تعداد میں اموات ہوں یا اموات کا خطرہ ہوں، ایسے بڑے حادثات. میڈیکل ایمرجنسی، یہ سنگل پرسن کی بھی ہو سکتی ہے، کسی شخص کو ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جانا یا اور ایسی کوئی طبی صورت، ہیلتھ کی کنڈیشن جس میں اس کی موت کا یا سیریس ہیلتھ ڈیمیج یا ہیلتھ النس یعنی صحت کی خرابی کا خطرہ ہو. انوائرمنٹ ایمرجنسی، یہ کوئی ریلیز، کوئی کنٹیمینیشن یا یہ سپل وغیرہ ریلیز، یہ بھی ان چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. اور سیکیورٹی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹریس پاسنگ، بم تھریٹ وغیرہ، اس طرح کا کوئی سیکیورٹی تھریٹ، کوئی پینک کنڈیشن. یہ عام طور پر ایسی صورتحال ہیں جو ایمرجنسی میں شامل ہوتی ہیں. ایمرجنسی ایکشن. سعودی ارامکو سیفٹی ہینڈ بک کہتی ہے جی کہ آل ایمرجنسیز مسٹ بی رپورٹڈ امیڈیٹلی بائی اینی آف دا فالوئنگ میتھڈس. تو جتنی بھی ایمرجنسی، کسی قسم کی بھی اگر آپ کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ آپ کو رپورٹ کرنی ہے ہر صورت میں فوراً. ذیل کے جو طریقہ کار ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپناتے ہوئے. پہلا طریقہ کار ہوتا ہے جی ڈائل 911 فرام اے سعودی ارامکو فون اور دا ڈائریکٹ ڈائل نمبر آف دا رسپیکٹو ایریا ایمرجنسی سینٹر. تو پہلے تو 911 عام طور پر جب بھی ہم کوئی اورینٹیشن وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 911 ڈائل کرنا ہے. تھوڑی سی ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے. یہ صرف سعودی ارامکو کے فون سے ہی ڈائل ہو سکو کہ 911 ابھی ورلڈ وائڈ اپنا پورے ملک میں، یہاں پہ سعودیہ میں ایمرجنسی ون ونڈو آپریشن ہے ایمرجنسی کا، لیکن جو سعودی ارامکو کی ایمرجنسی سروسز ہوں گی وہ سعودی ارامکو فون سے اپروچیبل ہیں. یا پھر ایریا ایمرجنسی سینٹر کو آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے. تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم کنٹیکٹ کریں گے. ڈائریکٹ رپورٹ دا ایمرجنسی کنڈیشن ٹو نیئرسٹ سعودی ارامکو سیکورٹی گیٹ فیسلٹی اور ایریا ایمرجنسی سینٹر. ڈائریکٹلی کوئی آدمی جا کے اپروچ کر کے گاڑی لے کے جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، کسی بھی طرح جو قریب ترین سعودی ارامکو کا سیکیورٹی گیٹ ہوگا کسی بھی پلانٹ وغیرہ کا، کوئی فیسلٹی ہے، کوئی آفس ہے، وال اسٹیشن بنا ہوا ہے، وہاں پہ اگر کوئی آدمی ہے، کسی طرح کی بھی کوئی
सऊदी अरामको की फैसिलिटी है, वहाँ कोई आदमी है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, या एरिया इमरजेंसी सेंटर अप्रोच कर सकते हैं। रेडियो एन ऑपरेशन ग्रुप that has a telephone and ask them to dial 911 if you can't contact the area emergency directly। तो अगर आपके पास रेडियो फैसिलिटी है, टू वे रेडियोस, वॉकी टाकी भी बाज़ औक़ात कह देते हैं इनसे, तो उसके ज़रिए आप एरिया ऑपरेशंस को, ऑपरेशन शेल्टर या आपका सुपरवाइज़र या परमिट इश्यूर वगैरह उसको कॉल करके बता सकते हैं कि ये इमरजेंसी होगी है, हमारे लिए 911 पे से रिपोर्ट करो। Contact the project site security gate facility via telephone, radio और मैसेज। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, स्पेशली ये जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट या प्लांट्स के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, हम बाहर सिक्योरिटी गेट्स वगैरह होते हैं, तो हम सिक्योरिटी गेट को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी भी तरह। कोई फ़ोन वगैरह अगर अलाउ हो इन केस, उसके ज़रिए, टू वे रेडियो के ज़रिए या मैसेंजर या आदमी भेजकर हम उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पे ये इमरजेंसी डेवलप हो गई है, तो वो फिर उसके मुताबिक आगे रिपोर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स वो ज़राए जो कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि इमरजेंसी रिपोर्ट करने के लिए अगर आप कंट्रैक्टर हैं, सब कंट्रैक्टर हैं, तो अपना जो है वो कंपनी का प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, पहले आप वो करें, क्योंकि बाज़ इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जो कंट्रैक्टर को, सब कंट्रैक्टर को हैंडल करना हम कह सकते हैं अलाउ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी होती है वो डील करने की, या बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड होता है कि ऐसी इमरजेंसी को कंट्रोल करने के उनके पास, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए, ठीक है, फर्स्ट एड डॉक्टर वगैरह, नर्सिंग स्टाफ है, थोड़ा बहुत फायर फाइटिंग का इंटरनल उनका सेटअप है, तो इसलिए आपने हमेशा जो अपना कंपनी का रिपोर्टिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। अगर मास कैजुअलिटी है, कोई बड़ा एक्सीडेंट है, फिर तो आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सीनियर जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो फिर अपने तरीक़ाकार से आगे रिपोर्ट कर सकता है। बहरहाल आपके पास चॉइस होती है, आप डायरेक्ट भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी अपने कंपनी के रिपोर्टिंग सिस्टम को दें, क्योंकि वो भी अप्रूव होता है पीएमटी से या आरामको से। अच्छा जी, कम्युनिकेशन मीन्स में एक पहली चीज़ आती है गाइट्रॉनिक, ये ब्रांड नेम है। किस तरह के इक्विपमेंट आपने, जिन्होंने लाइव प्लांट्स में काम किया आपने देखा होगा, अक्सर लगा होता है, ये वेदर प्रूफ इंस्टॉलेशंस होती हैं इसकी। तो इसका पैटर्न ये होता है यूज़ करने का कि आप जैसे रिसीवर उठाते हैं, यहाँ पे आपको एक पुश बटन मिलता है, आप पुश बटन दबा के बात करते हैं, तो उस एरिया में जितने स्पीकर लगे होते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह, उनसे आवाज़ आती है। तो फिर जो आदमी जिसको आप बुला रहे हैं या शेल्टर में या जहाँ पे भी, वो जब रिसीवर उठा लेता है तो फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है। इसमें मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब हर एक मुख्तलिफ यूनिट्स या मुख्तलिफ एरियाज़ के पास होता है, तो जिस नंबर पे करके आप रिसीवर उठा के बात करेंगे पुश बटन दबा के, तो उस सर्कल में या उस सेटअप के साथ जितने स्पीकर्स होंगे उन पे आवाज़ जाएगी, और वहाँ से अगर कोई फ़ोन उठाएगा तो उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लांट के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, मोस्टली मोबाइल वैसे भी अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग वर्क फिर आदमी की तवज्जो इसकी तरफ रहती है, और लाइव एरियाज़ में इग्निशन का ख़तरा होता है, सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, इसलिए ये अलाउ नहीं होते। वो इमरजेंसी इक्विपमेंट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आप अपने एरिया सुपरवाइजर्स वगैरह से, आरामको के इश्योर्स वगैरह से परमिशन भी बेशक ले लें कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप उनसे डेमो भी ले सकते हैं या सीख भी सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होते हैं टू वे रेडियोज़। टू वे रेडियोज़ याद रखिएगा, हर एक रेडियो आप, एक तो आप बग़ैर परमिशन के आरामको के प्रीमिसेस में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते,
اور ویسے بھی لوکل گورنمنٹ کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ان پہ. آپ نے ایک تو اپروول کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایریا کے لیے اپروپریٹ ہوں، کیونکہ ان سے بھی اگر کلاسیفائڈ ایریاز ہیں، ہزارڈس ایریاز ہیں، جہاں پہ گیسز وغیرہ فلیمیبل ایٹماسفیئر کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بلاسٹنگ وغیرہ کے ایریاز میں، تو یہ پھر ہر ایک فون آپ جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے. ہیٹ، ٹھیک ہے، ان کی، اس کے علاوہ ان کی ریڈیو ویو کا انٹرفیئرنس، یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں. تو اپروپریٹ ایریا کے لیے جو ہوتے ہیں یہ وہی صرف آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ اپرووڈ ہونے چاہیے. اب بات کرتے ہیں ایمرجنسی ایکشن رپورٹنگ کے لیے. وین رپورٹنگ این ایمرجنسی بائی ٹیلیفون، ریڈیو اور میسنجر، انشور دا فالوئنگ انفارمیشن از پرووائڈیڈ. تو یہ چیزیں کم سے کم آپ نے بتانی ہوتی ہے. کہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ جب بھی آپ نے کوئی ایمرجنسی رپورٹ کرنی ہے وایا ٹیلیفون کے ذریعے، ریڈیو یا آدمی بھیج کر، میسنجر بھیج کر، اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے. طریقہ کار کیا ہوگا آپ سے؟ دس از این ایمرجنسی، آپ کہیں گے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، یا اٹس این ایمرجنسی اور سم تھنگ لائک دیٹ، کہ جس سے اگلا اٹریکٹ ہوگا، فوراً اس کو اندازہ ہوگا کہ یوزلی جو ایمرجنسی آپریٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال پھر بھی جب آپ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ اس کی اٹینشن جو ہے وہ اپنی طرف مزید کرتے ہیں، اپنی بات کی طرف. ایگزیکٹ لوکیشن کا آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے. جو پائپ لائنز وغیرہ پہ ہوتے ہیں کلومیٹر کے حساب سے ہوتی ہیں، وال اسٹیشنز کے اپنے نمبر ہوتے ہیں، پلانٹ ایریا وغیرہ میں سیکشن بنے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم روڈ پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو روڈ پہ نارتھ ساؤتھ کلومیٹرز یا اسپیسیفک نمبرز ہوتے ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں عام طور پر جو باہر پولیس وغیرہ یا کسی ایمرجنسی سروس کے ساتھ جب ہم کنٹیکٹ کرتے ہیں. نیچر آف دا ایمرجنسی اور انسیڈنٹ ہوا کیا ہے، کار ایکسیڈنٹ، فائر، ایکسپلوژن، واٹ ایور. نمبر آف انجرڈ، کتنے آدمی زخمی ہوئے ہیں، اور مسنگ پرسنل. چونکہ ایمرجنسی پروسیجر ہوتا ہے، کچھ بھی ہو گیا، سب نے اسمبلی پوائنٹ پہ جانا ہے، اسمبلی پوائنٹ پہ گئے، پتہ چلا 2-4 نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ، اور دوسرا نمبر آف انجرڈ، یہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا کہ آپ دے رہے ہیں، لیکن ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے، 5 10 15 1 2، تاکہ وہ اس حساب سے ایمرجنسی سروس کو ڈسپیچ کیا جا سکے. ٹائپ آف سروس ریکوائرڈ، دیٹ از فائر، میڈیکل، سیکیورٹی، ٹھیک ہے جی، سیکیورٹی تھریڈ ہے، میڈیکل کنڈیشن کسی کی، ایمبولینس چاہیے آپ کو، فائر فائٹنگ چاہیے، آگ لگ گئی ہے، تو یہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے. نیم اینڈ بیج اور آئی ڈی نمبر، ٹھیک ہے جی، آپ اپنا آئی ڈی نمبر، بیج نمبر جو بھی ہوگا وہ بتائیں گے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تاکہ جو انفارمیشن لینے والا ہے اسے پتہ ہو کہ انفارمیشن دینے والا ریلائبل ہے، یا کوئی ایویڈنس ہے اس کے بعد کہ کس نے انفارمیشن دی ہے. ٹیلی فون نمبر یو آر کالنگ فرام اف اویلیبل، اگر آپ سعودی عرب کے ٹیلی فون نمبر سے یا کسی سے بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کو نمبر، اگر آپ کو اویلیبل ہے، یاد ہے، پتہ ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں. موبائل سے کر رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ایکرونمی ایک یاد رکھیں، لائن، لوکیشن، انسیڈنٹ، نمبر آف انجرڈ پرسن، اینڈ ایمرجنسی، نیچر آف ایمرجنسی. ٹھیک ہے جی، تو جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. جسٹ اوکے، لائن، لوکیشن، انسیڈنٹ، number of casualties or possible missing person or whatever it can be، اور ایمرجنسی سروس جو آپ کو ریکوائرڈ ہے، ایمرجنسی سروس، فائر، میڈیکل، سیکورٹی یا جو بھی. اسٹے آن دا ٹیلیفون اور ریڈیو انٹل ٹولڈ ٹو ہینگ اپ. ٹھیک ہے جی، جب تک آپ کو کہا نہیں جاتا آپ نے کال بند نہیں کرنی، یا ریڈیو پہ ہی رہنا ہے. ریپیٹ دا میسج اف آسک ٹو ڈو سو، اگر آپ کو بولا جائے تو دوبارہ میسج ریپیٹ کریں، ادروائز اس کو ریپیٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے سننے والا جو ہے وہ کنفیوز ہو، یا انفارمیشن جو ہے وہ مس انٹرپریٹ ہو جائے، اس سے آگے اس کو بتانے میں یا لکھنے میں غلطی ہو جائے. تو اس لیے یہ 2 چیزیں، جب آپ کو ریپیٹ کرنے کا بولا جائے تو ریپیٹ کریں،
और जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलती, बता नहीं देते कि ओके ठीक है आप फ़ोन बंद कर सकते हैं या आप रेडियो छोड़ सकते हैं, इससे दूर जा सकते हैं, तो उस वक्त तक आपने टेलीफोन या रेडियो पे ही रहना है। ड्यूरिंग इमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या करना है? इमरजेंसी एक्शन दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जब यू विटनेस्ड समथिंग, जिस पे अभी हमने बात की कि अगर आप देख लेते हैं, आपको पता है, तो आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे, कॉल के ज़रिए या खुद जाकर या रेडियो वगैरह से। और दूसरा होता है जब यू हर्ड समथिंग, यू हर्ड अलार्म, आपने अलार्म सुना, किसी की आवाज़ सुनी, जो भी आपका इमरजेंसी अलार्म सिस्टम या कुछ भी है वो आपने सुना, आपको पता चला कि अब एरिया में या कहीं पे इमरजेंसी हो गई है। इसमें तो हमने बात कर ली। अभी देखते हैं कि जब आपको पता चलता है कि कोई इमरजेंसी होगी अलार्म वगैरह से, तो फिर आपने क्या करना है? फॉलो लोकल प्लान्स और इंस्ट्रक्शन। जो भी आपका इमरजेंसी प्लान है या जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ठीक है, आमतौर पे एक मुख्तसर लिखा होता है कि स्टॉप द वर्क एंड गो टू असेंबली एरिया वर्क परमिट्स पे, तो इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो आपने फॉलो करनी है। अमूमन प्लान्स वगैरह जो होते हैं वो, अगर आप सेफ्टी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको पता भी होना चाहिए, पढ़ने चाहिए और आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने चाहिए। जितना एरिया क्रिटिकल होगा उतने ये प्लान्स या इंस्ट्रक्शंस क्रिटिकल होती हैं। रिमेन काम, पैनिक जो है ये वो पहला जो है वो एनिमी है, दुश्मन है, या हालात ख़राब करने में पहला हाथ जो है वो पैनिक या जिसे हम एक बदनज़मी की या भगदड़ की सूरत हाल बन जाती है और सान ख़ता होने की, वो सबसे पहला या सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो रिमेन काम, एतमाद में रहें, अपना अपने आप पे काबू रखें। स्टॉप वर्क, जो भी काम कर रहे हैं उसे रोक दें। यहाँ पे अगर आपका कोई इंजन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ चल रही है जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड ना हो, ठीक है, आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी है, तो उसको बंद कर दें। प्रोसीड सेफली टू असेंबली एरिया और असेंबली पॉइंट। जो भी आपके एरिया का असेंबली पॉइंट बना हो उसकी तरफ मूव कर जाएं। वो विंड डायरेक्शंस वगैरह वो प्लांट के अंदर आप या जहाँ गैस लीक वगैरह के चांसेस होते हैं तो वहाँ देखी जाती है, इस पर इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। रिमेन एट द असेंबली एरिया अंटिल द ऑल क्लियर इज़ गिवन। जब तक ऑल क्लियर नहीं दे दिया जाता कि सब ओके है, अब आप वापस जा सकते हैं काम की तरफ, या आपको ये नहीं बोल दिया जाता कि आप बाहर निकल जाएं, एरिया छोड़ दें, हालात मज़ीद ख़राब हैं या भी आप वापस नहीं आ सकते, उस वक्त तक आपने असेंबली एरिया में रहना है। और कोई भी साथी, कोई भी आपके साथ काम करने वाला अगर मिसिंग है, नहीं है, तो उसकी फ़ौरन इतला दें। ओके, फर्दर चलते हैं। इफ़ यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन और नॉन सऊदी अरामको फ़ोन, जब आपने इमरजेंसी एक्शन में कॉल करनी है, अगर आप सऊदी अरामको फ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर वही 911 आप डायरेक्ट डायल कर लेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या नॉन सऊदी अरामको कोई टेलीफोन लाइन फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी हैंडबुक में स्टार्ट में आपको पेज नंबर 1 पे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। एरिया इमरजेंसी सेंटर, उसका नंबर और जो लोकेशन है वो आपको एक चार्ट की सूरत में, इसी तरह का एक चार्ट है वो मिलेगा। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट उसमें है दहरान एरिया का, तो दहरान एरिया में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं और कौन कौन से नंबर हैं वो इस तरह आपको लिखे हुए मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, आप एक्यूरेट नंबर बुक में देख सकते हैं, 012 फॉर एग्ज़ाम्पल द एरिया कोड हो गया 3450911, तो ये आप डायल करेंगे। अब ये किसको जा रहा है, कौन सा एरिया सेंटर है, तो वो आपको यहाँ आगे लोकेशन में लिखा मिलेगा। ये दहरान का है, ठीक है जनाब। अगर इसके नीचे ब्लैंक है तो मतलब फिर ये दहरान है, फिर ये दहरान है, फिर आगे कौन सा है जी, उसके आगे लिखा होगा ये शेबा का है। तो अभी दहरान एरिया सेंटर के साथ ये एरियाज़ लगते हैं, और आप इनमें से किसी एरिया में, तनाजीब में, अलजोफ में हैं, शेबा में हैं, तो आप जो जिस एक्सटेंशन के आगे ये लिखा हुआ है सेफ्टी हैंड बुक में देख लेंगे आप, और जनरल ये है कि आपके पास लिखा हुआ भी होना चाहिए, तो आप उसके बराबर वाले नंबर पे कॉल कर लेंगे इस पूरे पैटर्न से। मोबाइल ना अपना एक्सटेंशन क्या कहते हैं इसको, एरिया कोड और फिर नंबर, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज को 911 के इक्वलेंट, या दूसरे लफ्ज़ों में 911 को, सऊदी अरामको के 911 को कॉल जाएगी। तो ये इसका पैटर्न है।
एरियाज़ इनके सऊदी अरामको के जो हैं वो डिवीज़न कुछ इस तरह से दहरान है, साउदर्न है, हार्दर्न एरिया है, सेंट्रल है, ये रियाज वगैरह के एरिया, और वेस्टर्न। लेकिन ये देखिएगा ये इस तरह नहीं है कि एक दूसरे से मिले हुए हों, कि अगर सेंट्रल है तो उसमें सिर्फ सेंटर के ही एरियाज़ आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम अप टू नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय का इज़हार अनलाइक या लाइक की सूरत में ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस काम और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।